जय जगन्नाथ पिला माने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नव वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे पंचम श्रेणी साहित्य बही जार ना हेउची भाषा महक 3 तार पाठ 2 विषय रो ना हेउची न्यायर सिंहासन विषयटी पढ़िबा भल भाबरे बुझिबा एवं मने रखिबा। देखिबा विषय रो ना हेउची न्यायर सिंहासन किपरि न्याय बा ठीक जिंस किपरि सबु बेले ठीक प्रमाणित हुए ताहा देखिबा। धन बल बुद्धि सर्वोपरे रहिछि हृदयर निर्मलता पवित्रता एवं सच्चोटता ताहा किपरि प्रतिपादित होइछि एई गप्परे आमे देखिबा। अनेक वर्ष तलर कथा उज्जयिनी नाम रे एक ऐतिहासिक तथा प्राचीन नगरी थिला। हाँ, उज्जयिनी गोटे ऐतिहासिक प्राचीन नगरी। सेठी भोजराज नाम रे जने राजा राजत्व करथिले। राजांकर नाम कोन थिला? भोजराज। राजांकर नाम हेउछि भोजराज। तांको नगरी को लागी धारापुरी बोली गोटे ग्राम थिला। राजांकर से जो नगरी थिला ताकू लागी की धारापुरी बोली गोटे ग्राम थिला। सेठारे एक सुदीर्घ पड़िया थिला, गोटे बहुत दीर्घ लंबा बड़ पड़ियाटे थिला। प्रत्येक दिन अनेक पिला से पड़िया को खेलिबा को आसंती। सबुदिन अनेक पिला से पड़िया को खेलिबा को जानती। पड़ियार गोटिए पटे उच्च चिक्कण पत्थरटे थिला। उच्चारे गोटे चिक्कण पत्थर थिला। पिला माने मिसी सेठारे गोटिए मंचा तयारी कले। मंचाटी सिंहासन भली देखा गला। ए चित्र जिन देखाउछि सेंती ए मंचाटा गोटे सिंहासन भलिया देखा गला। मंचा तयारी परे पिलाटीए सेथिरे थिबा पत्थर उपरे बसी पड़ला एवं सबु सांग को डाकी कहिला ए सिंहासन आजिठू मोर। सांग मान को डाकी कहूचे सिंहासनटी मोर, मु राजा, तुमे माने मोर पारिषद वर्ग। तुमे माने जण जण करी तुमर अभियोग मो निकट को आण। तुमे माने जण जण करी कि निज निजर अभियोग जहा रहिछि समस्या जहा रहिछि मो निकट को आण, मु से गुडी को विचार करिबि। राजा जेंति विचार करते से भली सिंहासन ऊपर बसी राजा हवार अभिनय कला। सभे मिसी विभिन्न प्रकार अभियोग गोटे पर गोटे राजा निकट उपस्थापन करती। पिलाटी मंचार सिंहासन रे बसी समस्तक अभियोग शुणे और तुरंत समस्त को खुशी कला भली फैसला शुणाए। समस्त को खुशी कला भलिया मध्य फैसला शुणाई दिए। पिला माने नियमित एभली खेल खेलंती एवं बहुत मजा करती। पड़िया देई जाउथिबा बाटोई माने मध्य पिलांको ए खेल को उपभोग करती। से बाट देखि जाउथबा बाटोई माने देखि खुशी होंती पिला माने केते सुंदर खेल खेलुछंती बोली। एवं राजा भावे मंचासीन पिलाटीर विचार शैली को देखि आश्चर्य प्रकट करନ୍ତି। से माने से जो पिलाटी अभिनय करथला राजा भूमिका रे तार जो विचार शैली रहिछि, जो न्याय विचार से करूची सेटा देखि समस्त आश्चर्य होंती। बेले बेले निज निज मध्य कुहा कुही भी होंती कि बालक देहरे किछि दैवी शक्ति रहिछि, दैवी शक्ति अछि बोली से एमती कहूची। फल से भली सुंदर उपयुक्त विचार प्रदान करि परते। सुंदर उपयुक्त एवं न्यायपूर्ण विचार दे पारुची ए कथा केही केही संदेह करी कहंती। दिनकर कथा दुई जण कृषक सेमानक मध्यरे होइथिबा कलिर विचार पाई राजा को निकट को न जाई मंचरे बसुथिबा पिला निकटरे पहुंची गले। दुहे सेमानक कली विषय पिलाटी को कहिले। पिलाटी गंभीरतार सह सब सुनिला। शेषरे से दुही को एपरी फैसला माने एपरी राय सुनाइला जहाँ शुणी दुहे आश्चर्य होई गले। सेई दिन ठारू लोक माने निज निज आपत्ति अभियोग को नेई आउ राजांक निकट को न जाई से पिलाटी पाख को आसंती। पिलाटी सभी को संतुष्ट कला परि न्याय प्रदान करे। फल पिलाटीर जश चारिआडे व्यापी गला। भल काम करिबा हेले निश्चित भावरे भल ना शुणिबा एवं खराब कर्म जदि करिबा, खराब काम जदि करिबा निश्चय खराब शुणिबा। तेणु पिलाटी जेहेतु भल न्याय प्रदान करुची तार जश कीर्ति चारिआडे प्रचारित होला। राजांक निकटरे पिलाटीर ख्याति पहुंची गला। राजांक पाखरे पिलाटीर ख्याति जाइकी पहुंची गला। पिलाटीर ना कारनामा सब पहुंची गला राजांक पाखरे। प्रथमे से बहुत रागी गले, भारी जो रागिले राजा। तांकर गादी किए छड़े नौची कि किंतु परे से मनस्थ कले, राजा स्थिर कले जे पिलाटी निकट को जिबे ओ पिलार विचारधारा को
ଦେଖିବେ। ପରଦିନ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜା ମଞ୍ଚାର କିଛି ଦୂରରେ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ନିରୀକ୍ଷଣ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ନରହର୍ଷଇନି ରରେ ଦୀର୍ଘଇ କ୍ଷଣ ନିରୀକ୍ଷଣ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ନରେ ଦୀର୍ଘଇ କରିଦିଅନ୍ତି, ରରେ ହର୍ଷଇ କରିଦିଅନ୍ତି, ଭୁଲ ସେଟା ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଟିକେ ଦୂର ରହିକି ସେ ପିଲାଟିର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଶୈଳୀକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ସତରେ ଏ ପିଲା ବଡ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଏ ବିଚାରଧାରାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ସେ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବା ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଛି, ବଡମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ହାର ମାନିଯିବେ। ଏଇ ସମୟରେ ଜଣେ ପାରିଷଦ କହିଲେ, ହଜୁର, ଏ ପିଲା ତ ନୀତି ମଞ୍ଚରେ ନୀତି ମାନେ କଣ, ସବୁଦିନ ମଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା ପିଲା ନୁହଁ। ପ୍ରତିଦିନ ମଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା ପିଲା ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁ ତା ସ୍ଥାନରେ ଏ ପିଲା ମଞ୍ଚାସୀନ ହେଇଛି। ଡେଲି ଯୋଉ ପିଲାଟା ମଞ୍ଚରେ ବସୁଥିଲା, ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲା, ଏଟା ସେ ପିଲା ନୁହେଁ। ତାର ଜ୍ୱର ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଆସିନି। ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା, ସେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛି। ରାଜା କହିଲେ, ତେବେ ଏହା ତ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଯାହା ବି ହଉ, ଏହି ମଞ୍ଚା ସିଂହାସନର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି। ମୁଁ ଆକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ରହିବି ବା ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଇ ମଞ୍ଚା ତଳକୁ ମଞ୍ଚା ଖୋଳିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। ମଞ୍ଚାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଳ, କଣ ଅଛି, କୋଉ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା କଣ, କୋଉ ଯାଦୁ ଅଛି ଦେଖିବା। ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମଞ୍ଚା ତଳୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଥରରେ ତିଆରି ରତ୍ନ ଖଚିତ 32ଟି ପୁତଳିକା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ପୁତଳିକା କହିଲେ ଏଠି ଯୋଉ ସେଇ ସିଂହାସନ ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇ ବା ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିଲା, କେତେଟା, 32ଟି। ପଥର, କୋଉ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସିଂହାସନଟା? ସିଂହାସନଟା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ରତ୍ନ ଖଚିତ ମାନେ ସେ ତା ଦେହରେ ରତ୍ନ, ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିଲା। 32ଟା ପୁତଳିକା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ମାନେ ସିଂହାସନ ଗୋଟେ, ପୁତଳିକା କେତେଟା? 32ଟା। ସିଂହାସନର ଚାରୋଟି ଗୋଡରେ, ସିଂହାସନର ଯୋଉ ଚାରିଟା ଗୋଡ ହେଇଥିଲା, 4 ଜଣ ଦେବଦୂତଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦେଇ, 4 ଜଣ ଦେବଦୂତଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇଥିରେ ଖୋଦେଇ ହେଇଥିଲା। 4ଟା ଗୋଡରେ 4 ଜଣ ଦେବଦୂତଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦେଇ ହୋଇ ସିଂହାସନର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିଲା। ସିଂହାସନଟିକୁ ଆଉ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଉଥିଲା। ମାଟି ତଳୁ ସିଂହାସନ ମିଳିବା କଥା ପବନ ବେଗରେ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜା ଖୋଳିଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡକୁ ଏ ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମେଇଲେ। ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ସିଂହାସନ ଦେଖି କହିଲେ, ଏହା ସାଧାରଣ ସିଂହାସନ ନୁହେଁ। ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖି କହିଲେ, ସାଧାରଣ ସିଂହାସନ ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସିଂହାସନ। ଏଟା କାହାର ସିଂହାସନ ଥିଲା? ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ସିଂହାସନ ଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପବେଶନ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ବିଚାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସିଂହାସନଟା କାହାର ଥିଲା? ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର। ସେ ସେଇ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନ ହେଲା। ଅତଏବ ସୁତରାଂ ତେଣୁ ଏହା ଏକ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନ ହେଲା। ରାଜା ଏହା ଶୁଣିକି ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁରନ୍ତ ଏ ସିଂହାସନକୁ ରାଜଗାଦିକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଉ ମାନେ କଣ କରାଯାଉ? ପଠେଇ ଦିଆଯାଉ। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ବସିବି ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ଫଇସଲା କରିବା। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ଆ ଉପରେ ବସିବି ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ଫଇସଲା ହେଇଯିବ, ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ତା ପରଦିନ ରାଜା ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କାହାର ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା। ରାଜା ଚାରିଦିଗକୁ ଚାହିଁଲେ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁନର୍ବାର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପୁଣି ସେଇପରି ଶବ୍ଦ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା ବୋଲି ଶୁଭିଲା। କଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା? ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା। ଏଥର ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଦେଖିଲେ, ସିଂହାସନରେ ଗୋଡରେ ଖୋଦିତ ଗୋଟେ ପୁତଳିକା, ସିଂହାସନର ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ଗୋଟେ ପୁତଳିକା ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା କହୁଛି, ମାନେ ସିଂହାସନ ବି କଥା କହିଲାଣି। ପୁତଳିକା ପୁଣି କହିଲା, ରାଜା, ଆପଣ କଣ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? କାରଣ କଣ ନା, ଆପଣ କଣ ଦୃଢତାର ସହ କହିପାରିବେ କି ଜୀବନରେ କେବେ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ପୁତଳିକା କଣ କହିଛି ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଗୋଡରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପୁତଳିକା କହିଛି ଯେ, ରାଜା, ଆପଣ କଣ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ଆପଣ କଣ ଦୃଢତାର ସହ କହିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ପୁତଳିକା ପଚାରୁଛି, ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଜୀବନରେ କିଏ ଚୋରି କରିନି? ସମସ୍ତେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି।
ରାଜା ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଗଲା ସେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପାରିଷଦଙ୍କ ଜମିକୁ ଜବରଦସ୍ତି ହଡପ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ପାରିଷଦଙ୍କର ଜମିକୁ। ହେଲା ନା ଏଟା ଚୋରି। ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ନିଜର ଭୁଲ। ପୁତଳିକା ପୁଣି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚୋରି ଅପରାଧରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। 3 ଦିନ ଧରିକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ତାପରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ବସି ପାରିବେ। ଏହା କହି ପୁତଳିକାଟି ଡେଣା ହଲାଇ ସେଠାରୁ ଉଡି ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ପୁତଳିକାର କଥା ଅନୁସାରେ 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଉପବାସ କରି 4ଥ ଦିନ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 3 ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, ତାପରେ 4ଥ ଦିନ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ ହେଲେ ଇଏ କଣ? ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଆପଣ ଦୃଢତାର ସହିତ କହିପାରିବେ କି ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ଆପଣ ଦୃଢତାର ସହ କହିପାରିବେ? ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ପୁତଳିକା କହିଥିଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକା କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଦୃଢ ଭାବରେ କହିପାରିବେ କି ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି? ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିବା ବେଳେ ମିଛ କହିଦେଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ପିଲାଦିନେ କଣ ବଡ ଦିନେ ବି ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକା ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଡେଣା ହଲେଇ ଆକାଶକୁ ଉଡିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକା ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସେ ଆକାଶକୁ ଉଡିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକାର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆପଣ କେବେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ରାଜା ପୁଣି 3 ଦିନ ଧରିକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଉପବାସ କରିବା ପରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ତୃତୀୟ ପୁତଳିକା ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଟକେଇକି କହିଲା। 3 ନମ୍ବର ପୁତଳିକା କଣ କହିଲା? ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ କେବେ କଣ ଜୀବନରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି? ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେ। ତୃତୀୟ ପୁତଳିକା କଣ କହୁଛି? ଜୀବନରେ କଣ କାହାକୁ କେବେ ଆଘାତ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ତୃତୀୟ ପୁତଳିକା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଡେଣା ହଲାଇ ଉପରକୁ ଉଡିଗଲା। ରାଜା ପୂର୍ବ ପରି 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଉପବାସ କଲେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା ବେଳେ 4ର୍ଥ ପୁତଳିକା ବାହାରି ପଡିଲା। 4 ନମ୍ବର କାହିଁ ରହିବ? 1 2 3 ଆଇଲା, 4 ନମ୍ବର ଗୋଡରେ ଥିବା ପୁତଳିକା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଗଲା। କହିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଯେଉଁ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ନିଷ୍ପାପ। ନିଷ୍ପାପ କିଏ? ପାପ ନାହିଁ ଯାହାର ସେ ହଉଛି ନିଷ୍ପାପ। ସରଳ ଥିଲା, ନିଷ୍ପାପ ଥିଲା, ତାଠି ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ନଥିଲା, ତା ମନ କଳୁଷିତ ନଥିଲା। ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ ତେବେ ସିଂହାସନରେ ବସିପାର। ରାଜା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୋଉ ସିଂହାସନକୁ ସେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବା ବିସ୍ମୟକାରୀ ବା ଚକିତ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ରାଜା ନିଜ ଆଡୁ ନିଜେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରୁଛି ତେବେ ମୁଁ ରାଜା ଭାବେ ତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ। ପୁଣି ମୁଁ ଧନବାନ, ବଳବାନ, ବୁଦ୍ଧିବାନ, ଧନ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଅଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହା ଭାବି ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ମତେ 4ର୍ଥ ପୁତଳିକା ସିଂହାସନ ସହିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଡେଣା ଉଡାଇ ଉଡିଗଲା। ସିଂହାସନ ସହିତ ଡେଣା ହଲେଇକି ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ସେ ଉଡିଗଲା। ସେ ସିଂହାସନ ବି ଚାଲିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନରେ ବସିବା ରହିଲା, ଅର୍ଥାତ ରାଜା ସେଇ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନ ଉପରେ ଆଦୌ ବସି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ରାଜା ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଧନବାନ, ମୋ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ମୁଁ ବଳବାନ, ମୋର ବହୁତ ବଳ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ମୁଁ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ବସୁଛି ତାର କଣ ମୋଠୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି? ନାଇଁ। ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଗର୍ବ, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଅହମିକା ପାଇଁ ଶେଷରେ ସିଂହାସନ କଣ ହେଲା ନା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଡେଣା ହଲେଇ ଉଡିଗଲା। ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ବା ଅବସର ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ এই ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଇଥିବ। ଯଦି ବୁଝି ହେଇଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସହିତ ଦେଖାହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।